ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। पंजाब सरकार ने हुक्म जारी कर दिते ने। इस बार 14 नवंबर की दिवाली है, 15 तरीक का एतवार है ते 16 नवंबर जो सोमवार का दिन होएगा उस समय पंजाब दे विच कॉलेज भी खुलण जा रहे हैं ते नाल ही यूनिवर्सिटीज भी। वड्डा फैसला क्योंकि लगातार ये मंग उठ रही सी कदों सैशन शुरू होणगे कॉलेजां दे विच यूनिवर्सिटीज दे विच जिहड़े विद्यार्थी ने वो लगातार मंग कर रहे सी। इस विचाले गल ये भी हो रही सी कि आखिर ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ICMR ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜੋ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। रुक करते हैं पंकज कपाही मेरे सहयोगी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने। पंकज की कुछ तुहाडे कोल इन्फॉर्मेशन कॉलेज ते यूनिवर्सिटीज नु लेके? गौरव 16 नवंबर तो जिहड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल जाएंगे, पंजाब सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। दिशा निर्देश जिहड़े ने वो जारी कर दिते गए ने, लेकिन जिहड़ियां गाइडलाइन ने कोरोना की गाइडलाइन ने उन्हां नूं फॉलो करना होएगा बकायदा तौर ते। जिवें स्कूल खुले, 9वीं क्लास तो स्कूल खुले, उन्हां दे विच जिवें ख्याल रखा जा रहा खास तौर पर सोशल डिस्टेंस का, मास्क का और एक टेबल ते एक ही स्टूडेंट जिहड़ा बैठ सकता है और नाल ही नाल जिहड़ियां टूटियां उत्ते लगियां होईयां ने उन्हां टूटियां नूं पैरां दे नाल इस्तेमाल जिहड़ा कीता जावे या फिर उस उत्ते सेंसर लगाए जाण। ये सारियां गाइडलाइन का इस्तेमाल करना होएगा और नाल ही नाल लिखती तौर ते जिहड़ा वै बकायदा तौर ते जिहड़ा परिवार ने वो देन कि बच्चे जिहड़े ने स्कूल आ सकणगे और थोड़ी देर च पूरियां गाइडलाइन की किहड़ियां गाइडलाइन सरकार वालों जारी कीतियां जाणगियां वो सरकार जारी भी करेगी और उस कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुलण तो पहला पूरी तरीके दे नाल कॉलेज यूनिवर्सिटियां दे जिहड़े क्लासरूम ने तमाम जिहड़ा बिल्डिंग होएगी उसनूं बकायदा तौर ते सैनिटाइज करना होएगा। उस तो बाद ही जिहड़े ने कॉलेज अते यूनिवर्सिटियां भावें प्राइवेट होण भावें सरकारी होण वो खुल सकणगे। ठीक है, मतलब जिहड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैगे ने, यूनिवर्सिटीज हैगे ने, इस सब दे लई परमिशन है सबनूं। पंकज बिल्कुल बिल्कुल गौरव, प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां कॉलेज ने वो खुल सकणगे। थोड़ी देर दे विच सरकार इस मुतल्लक डिटेल च जानकारी भी साझी करेगी और सरकार के नुमाइंदियां नाल जो गलबात हुई है, जो ऑफिसर नाल गलबात हुई है उन्हां दा ये जानकारी दी है कि 16 नवंबर तो मंजूरी जिहड़ी है वो दे दी गई है। दिशा निर्देश जिहड़े ने वो जारी कर दिते गए ने। थोड़ी देर SOP भी जारी कीतियां जाणगियां कि किस तरीके दे नाल, क्योंकि काफी देर बाद लगभग 6 तो 7 महीनों बाद स्कूल कॉलेज खुलण जा रहे ने, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। पूरी गलबात दे लई कॉलेज ते यूनिवर्सिटीज़ नूं लैके इस समय वड्डी खबर है जो असीं अपने दर्शकों नूं दस रहे हां। पंजाब दे विच कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुलण जा रहे ने 16 तरीक तो। दिवाली तो बाद हुण तुसीं अपने कॉलेज दा रुख कर सकोगे, कॉलेज दा खुल सकणगे ते स्टूडेंट्स दे लई जिहड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ दे नाल जुड़े होए ने उन्हां दे टीचर्स, प्रोफैसर सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ इस समय वड्डी खबर है कि 16 नवंबर तो सरकार ने कॉलेज ते यूनिवर्सिटीज़ नूं खोलण दा ऐलान कर दित्ता है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਦ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ, ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿਵੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਆ ਈਟੀਬੀਪੀ, ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਔਰ 2 ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਦੇਖੂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੋ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਚਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਦਮ ਚੁੱਕੂਗੀ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸੰਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜੋ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 1.25 ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੁਲਬੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਖੋ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੀਕਾ ਉੱਠੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਉਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਮ? ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ
ਤਾਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਦਿਵੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਔਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਐਮਐਲਏ ਹੁਣ ਦਖਲ ਦੇਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਉਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਉਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਈਟੀਪੀਬੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਲਦ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਲਦ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਸੰਸਦ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਖਤਮ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਵਾਕਆਊਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਸਦ
ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ? ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ? ਪੰਕਜ हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो रेलवे विभाग वालों ये कहा जा रहा ਸੀਗਾ कि पंजाब सरकार लिखती तौर ਤੇ ਇਹ ਦੇਵੇ कि ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 31 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 31 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਰੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਇਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਾਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੌਰਵ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਕਜ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਝ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਲੀਗ ਬੜੇ ਆਸਮੰਦ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 8 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਾ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ 2 ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਕਆਊਟ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੂਗੀ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ।
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ MP ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਾਲੇ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਫਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ BJP ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ BJP ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ MP ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ MP ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ CM ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਜੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਲਈ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਡਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 15% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੱਲ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਤੀ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਆਰਡਰ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਲੀਗਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ MP ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਥ ਸੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 20-25 ਲੱਖ। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन।
इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन।